नमस्कार जय जगन्नाथ बंधुगण आजिर एही भिडियोटी आमर 12 गोटी राशिधारी व्यक्ति विशेष मानक उपरे आधारित। एही भिडियोटी आमे आलोचना करिबा एही सप्ताहटीर साप्ताहिक राशिफल संपर्क रे। संपूर्ण 12 गोटी राशिर व्यक्ति विशेष माने एही भिडियो रे एही सप्ताहर साप्ताहिक राशिफल अर्थात 24 अगस्त 2025 रविवार दिन ठारू 30 अगस्त 2025 शनिवार दिन पर्यंत 12 गोटी राशिर राशिफल संपर्क रे जानिबा को पाइबे। सेथिपई एही भिडियोटी को आपण शेष पर्यंत निहाती रूप रे देखंतु। एही भिडियोटी आपणकर जन्म राशि एवं चंद्र राशि उपरे आधारित अटे। तेणु सेथिपई भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु एवं आपणकर केउ राशि ताहा निश्चय तळे आसुतबा कमेंट बॉक्स रे कमेंट करंतु एवं आपणकर आराध्य देवतांकर नाम निश्चय रूप रे आपण कमेंट करंतु। एहा सहित चैनल टी रे नुआ थिले चैनल टी को सब्सक्राइब करि नियंतु एवं भिडियोटी को गोटे लाइक निश्चय रूप रे करि दियंतु। तेबे बंधुगण एबे आसंतु जानिबा सेही शुभ फल एवं अशुभ फल गुड़िक संपर्क रे जहा कि एही सप्ताह रे हमर 12 गोटी राशिर राशि मानक उपरे पड़िबा पई जाउछि बा प्राप्त हेबा पई जाउछि। तो आउ डेरी न करी चलंतु सेही सबु संपर्क रे आलोचना करिबा। मेष राशि पूरा सप्ताहटी आपणको पई शुभ रहिबा पई जाउछि। आपण आपणकर महत्वपूर्ण आकांक्षा गुड़िक पूरण करिबारे आपण सफल रहिबे। आपण बनाइथिबा नूतन संपर्क गुड़िकर आपण बहुत भल लाभ उठाइबे। आपणकर घर परिवार रे धर्म कर्मर वातावरण खेली रहिबो। आपणकर मान प्रतिष्ठा रे वृद्धि घटिबो। विदेश रे कारोबार करुथुबा व्यक्ति विशेष मानकर आय रे वृद्धि घटिबो। दार्शनिक साहित्य प्रति आपणकर रुचि बढ़ी पारे। आपणकर विनम्रता स्वभाव कारणरू एहार लाभ आपणको आपणकर कार्य क्षेत्र रे देखिबा पई मिलिबो। एहा सहित आपणकर विचार गुडी को खुली करी अभिव्यक्त करिवे। किंतु एही सप्ताह रे जदि विवाह संबंधित किछि भी आपणको घरे कथा चालू अछि तेबे सेथिरु दूरता बनाई रखंतु। किछि लोक माने आपणको उपरे दोष लगाइबा पई प्रयास करि पारंती। आपणकर दिनचर्या को असंतुलित हेबा पई दियंतु नाही। आपणकर वाहन सहित माने गाड़ी घोड़ा सहित जड़ित कागज पत्र गुड़िक आपण संभाली करी रखंतु नचेत ताहा हजि जिबार संभावना रहिছে। परंतु एही सप्ताहटी आपणकर महत्वपूर्ण कार्य गुड़िक करिबा पई शुभ नुहे। तेणु एही सबु पई प्रतिकार हेउछि नवविवाहिता स्त्री मानंकु सुहाग सामग्री गुड़िक आपण दान करंतु। वृष राशि एही सप्ताहटी आपण मानंक पई बहुत अधिक रोमांचक रहिबा पई जाउछि। एही सप्ताहटी आपणक प्रोफेशनल लाइफ पई बहुत भल रहिबा पई जाउछि। रोगी मानंकर जीवन रे सुधार आसीबार संभावना देखा दउछि। आपण निजको अत्यंत सौभाग्यशाली अनुभव करिवे। आपण निजर कार्य क्षमता रे सुधार करि परिबे। अविवाहिता मानंक पई विवाहर कोनोसी प्रस्ताव आसी पारे काहेकि ना विवाहर जुग बनुअछि। बड़ लोक मानंकर गुरुजन मानंकर सहयोग एवं मार्गदर्शन आपणको प्राप्ति हेबो। नुआ करी चालू करितबा व्यापार वाणिज्य गुड़िकरे लाभ प्राप्ति हेबा पई देखिबा को मिलिबो। गुरुवार आउ शनिवार एही दुईटी दिन आपणको पई बहुत शुभ रहिबो। किंतु सप्ताहटीर आरंभ आपणको पई किछि नकारात्मक रहिबारे। विपरीत परिस्थिति गुड़िकरे आपणको संतुलन बनाई रखिबा पई आवश्यक रहिछि। खाद्य पानीय प्रति टिके ध्यान रखिबा उचित। अजथा कथा गुड़िकरे बा अजथा चर्चा गुड़िकरे आपण निजर समय व्यर्थ करंतु नाही। प्रियजन मानक सहित किछि कଳି झगड़ा होई पारे। मंगलवार दिन धन को नै करी किछि चिंता आपणकर उत्पन्न होई पारे नचेत चिंता देबा बळी किछि परिस्थिति आपणकर उत्पन्न होई पारे। तेणु एहा पई प्रतिकार हेउछि बुधवार दिन प्रभु श्री गणेशंकर विधि विधान अनुसार पूजा अर्चना करंतु। मिथुन राशि आपण एही सप्ताहटी अत्यंत सकारात्मक अनुभव करिवे।
ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ବହୁତ ଭଲ ରହିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଅନଲାଇନରେ କିଛି ମିଟିଂ ସଂଗଠନ ଆପଣଙ୍କର ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଲୋକମାନେ ଅଧିକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅର୍ଥ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଯାଉଅଛି। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଅଧିକ ମଧୁର ରହିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କର ଅଧିକ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ପରିବାରରେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ବାତାବରଣ ରହିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। କାରବାରରେ ବା ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ କିଛି ଅଧିକ ପଇସା ଇନକମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ କିଛି ବିକଳ୍ପ ଖୋଜିପାରନ୍ତି। ଏହି ସପ୍ତାହର ଶେଷ ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ରହିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ବିନମ୍ର ବ୍ୟବହାରକୁ, ବିନମ୍ର କଥାବାର୍ତ୍ତାକୁ କିଛି ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କର କମଜୋରି ବୋଲି ଭାବି ନେଇପାରନ୍ତି। କାହା ସହିତ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବାଦ ବିବାଦରେ ଫସାନ୍ତୁ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ବିନା ଦୋଷରେ ବିନା କାରଣରେ ଫସି ଯାଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ନିଜର ହିତ ପାଇଁ ଜମାରୁ ବି କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଉଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଡାକ୍ତରଙ୍କର ବିନା ପରାମର୍ଶରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଔଷଧର ସେବନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନଚେତ୍ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ କ୍ଷତିକାରକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ତେବେ ସୋମବାର ଆଉ ଗୁରୁବାର ଏହି ଦିନଟି ବା ଏହି 2 ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରହୁନାହିଁ। ଏହା ପାଇଁ ପ୍ରତିକାର ରହିଛି। ଗଣେଶ ବନ୍ଦନାର ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭକାରୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। କର୍କଟ ରାଶି। ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ର ସହିତ ଜଡ଼ିତ ରହିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର କ୍ଷମତା ତାଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ବଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ବଡ଼ ବା ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭଦାୟକ ରହିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ସଫ୍ଟୱେର୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପାଇଁ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିବା ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ସଫଳତା ମିଳିବା ସହିତ ବହୁତ ବିକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ମିଳିବାର ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ନିଜର କ୍ଷମତାକୁ ଜାଣନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜର କ୍ଷମତାର ସଦୁପଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଲାଗିପଡ଼ନ୍ତୁ। ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ଅଧିକ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବେ। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଅଧିକ ମଧୁର ରହିବ। କୌଣସି ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟର ରୂପରେଖା ଅବଶ୍ୟ ରୂପରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିନିଅନ୍ତୁ। ସୋମବାର ଆଉ ମଙ୍ଗଳବାର ଏହି 2ଟି ବାର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ରହିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ମିତ୍ରଙ୍କର ମୂର୍ଖତାପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପାୟ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ନୁକସାନଦାୟକ ରହିପାରେ। ଏଥିପାଇଁ ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣ ଉପଦେଶ ଆଣିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ କିଛି ବିଶେଷ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଆପଣ ଉପଦେଶ ଆଣନ୍ତୁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲେ ସେଥିରେ କିଛି ଜିନିଷ ପୋଷ୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଭାବି ଚିନ୍ତି କରି ତାହା ପୋଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ନହେଲେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଉପରେ ପଡ଼ିପାରେ। ଗୁରୁବାର ଆଉ ଶୁକ୍ରବାର ଏହି 2ଟି ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ କମଜୋର ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିକାର ହେଉଅଛି ତେଜପତ୍ର, କର୍ପୂର ଏବଂ ଲବଙ୍ଗରେ ଧୂପ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ତାର ଧୂଆଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଆପଣ ଘରେ ବୁଲାନ୍ତୁ। ସିଂହ ରାଶି। ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଆପଣ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ନୂତନ ଅନୁଭବ ପାଇଁ ଆପଣ ଆକର୍ଷଣୀୟ ରହିପାରନ୍ତି। ମିଡ଼ିଆ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସପ୍ତାହ ବିଶେଷ ରୂପରେ ଲାଭଦାୟକ ରହିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ପରିବାରରେ ପ୍ରସନ୍ନତାର ବାତାବରଣ ଖେଳି ରହିବ। ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ଭଲ ରଖନ୍ତୁ। ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରଗତି ଦେଖାଦେବାର ସମ୍ଭାବନା ବନୁଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ୱଶୁର ଘର ପକ୍ଷରୁ କିଛି ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରେ ବା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କ ମନରେ କିଛି ନୂତନ ଉପଚାର ବା ବିଚାର ଗୁଡ଼ିକ ଉପୁଜିପାରେ। ଯଦି ମାତା ପିତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ରହିଥିଲା, ତେବେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ସୁଧାର ଆସିବାକୁ ଲାଗିବ। ଅଟକି ରହିଥିବା କାମ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କର
କୌଣସି ସାଙ୍ଗଙ୍କର ସହାୟତାରେ ସାହାଯ୍ୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ। ବ୍ୟାପାରକୁ ନେଇକରି ଆପଣ କିଛି ନୂତନ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରନ୍ତି। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଭଲ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଦେଖାଦେବ। କିନ୍ତୁ ସପ୍ତାହଟିର ଆରମ୍ଭରେ ଲଭର୍ସମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଝଗଡ଼ା ଝାଣ୍ଟି ଦେଖାଦେଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କର ଭାବନା ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକତା ଗୁଡ଼ିକର ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଏହି ସପ୍ତାହଟିରେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଉଚ୍ଚ ନିଚ ହୋଇପାରେ। ଫର୍ଜି ଫୋନ୍ କଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଆପଣ ଚିନ୍ତିତ ରହିପାରନ୍ତି। ଲୋକମାନଙ୍କର କଷ୍ଟ ଦେଖିକରି ଆପଣଙ୍କର ମନ ବ୍ୟଥିତ ରହିବ। ତେବେ ଏହିସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଲଡ୍ଡୁର ଭୋଗ ଲଗାନ୍ତୁ। କନ୍ୟା ରାଶି, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ବରିଷ୍ଠ ସହକର୍ମୀମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ସାହ ବଢ଼ାଇବେ। ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟକୁ ଆପଣ ଏକ ନୂତନ ରୂପ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଆପଣ ନୂଆ ନୂଆ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ନୂଆ ନୂଆ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବେ। ଯେଉଁ ନିବେଶ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆପଣ ହଇରାଣ ହୋଇପାରନ୍ତି ସେହି ନିବେଶ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆପଣ ନିବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ବିଚାର ବନାଇ ପାରନ୍ତି। ମାନସିକ ରୂପରେ ଆପଣ ମଜବୁତ ରହିବେ। ଫ୍ୟାସନ୍ ଡିଜାଇନର ପାଇଁ ଏହି ସପ୍ତାହଟି ବହୁତ ଭଲ ରହିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ଆପଣଙ୍କର କରିଥିବା ମେହନତର କରିଥିବା ପରିଶ୍ରମର ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଲାଭ ବା ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କର ବହୁତ ସହଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏହି ସପ୍ତାହଟି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଭାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବିକଶିତ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଅଟେ। ମଙ୍ଗଳବାର ଆଉ ଶନିବାର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ରୂପରେ ଶୁଭ ରହିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। କିନ୍ତୁ ବୁଧବାର ଏହି ଦିନଟିରେ ଆପଣ ବହୁତ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ରବିବାର ଦିନ ମାନେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ମନ ଟିକେ ଉଦାସ ରହିପାରେ, ଅପ୍ରସନ୍ନତା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ମେଡ଼ିକାଲ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ କିଛି ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ବେରୋଜଗାର ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ବା ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ ବା ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ନେଇକରି ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ କରିପାରେ। ପୁରୁଣା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି କଥାବାର୍ତ୍ତାକୁ ନେଇକରି ଅଯଥାରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତାକୁ ନେଇକରି ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନାରାଜ ହୋଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହିସବୁ ପାଇଁ ପ୍ରତିକାର ରହୁଛି ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଗହମ ଆଉ ଗୁଡ଼ର ଦାନ କରନ୍ତୁ। ତୁଳା ରାଶି, ସପ୍ତାହର ଆରମ୍ଭ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବହୁତ ମଜବୁତ ହେବ। ପୈତୃକ ବେପାରରେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଭ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କର ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ବହୁତ ହିଁ ଅନୁଶାସିତ ରହିବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଜିମ୍ମେଦାରୀ ଦିଆଯାଇପାରେ। ଲଭରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବା ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା କଳହ ଦୂର ହେବ। ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ସୁଧରିବା ପାଇଁ ଲାଗିବ। ଲିଭର ଆଉ କିଡନୀରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିବା ରୋଗୀମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ତାହା ନିରାକରଣ ହେବ। ଘରର ସାଜସଜ୍ଜାରେ ଆପଣଙ୍କର ଧନ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ରୁଚି ଅନୁସାରେ କାମ କରନ୍ତୁ। ମନ ନଥିଲେ କୌଣସି ବି କାମ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଓକିଲମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସପ୍ତାହଟି ବହୁତ କଷ୍ଟଦାୟକ ରହିବ, କାହିଁକିନା ଏହି ସପ୍ତାହରେ ସେମାନେ ବହୁତ ଅଧିକ କାମ କରିପାରନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ସ୍ଥିତି କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବହାରରେ କିଛି ରାଗପଣ ବା କ୍ରୋଧପଣ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସଫଳତାକୁ ନେଇକରି ଆପଣ ଈର୍ଷା କରିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହିସବୁ ପାଇଁ ପ୍ରତିକାର ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କୁ ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ବିଛା ରାଶି, ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହୋଇପାରେ। ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଆପଣ ବହୁତ ଅଧିକ ରୋମାଣ୍ଟିକ ମୁଡ଼ରେ ରହିବେ। ଶରୀର ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ମଜବୁତ ରହିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆଖି ଜନିତ କିଛି ବି ସମସ୍ୟା ରହିଥିଲା ତାହା ଆପଣଙ୍କର ଦୂର ହେବ। ପରିବାରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ ରହିବ। ମାତା ପିତାମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଉପଲବ୍ଧିରେ ବହୁତ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରିବେ। ନବବିବାହିତା ଦମ୍ପତିମାନେ କୌଣସି ରୋମାଣ୍ଟିକ ଟୁର୍ର ପ୍ଲାନ୍ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ସୋମବାର ଆଉ ମଙ୍ଗଳବାର ଏହି ଦୁଇଟି ଦିନରେ ଆପଣ କୌଣସି ଭଲ ପାର୍ଟିରେ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସମ୍ମିଳିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବିଦେଶରେ କାମ କରୁଥିବା ବା ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷମାନଙ୍କୁ କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ନିଜ ଦେଶକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିପାରେ। ନିଦ ଭରପୁର ମାତ୍ରାରେ ନିଅନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇପାରେ। ସେୟାର ମାର୍କେଟରେ ଅଧିକ ଧନ ନିବେଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ବିଦ୍ୱାନମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ଆଲୋଚନା କରି ସେମାନଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ନେଇକରି ତାପରେ ନିବେଶ କରନ୍ତୁ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଅଧିକ
ମୂଲ୍ୟବାନ ଉପହାର ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି କିଣିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିପାରେ। ଶୁକ୍ରବାର ଆଉ ଶନିବାର ଏହି ଦୁଇଟି ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆଉ କ୍ୟାରିୟର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଶୁଭ ରହୁନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରତିକାର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରହୁଛି ଆପଣ ଗୁରୁବାର ଦିନ ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ର ନାମର ପାଠ ଅବଶ୍ୟ ରୂପରେ କରନ୍ତୁ। ଧନୁରାଶି, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣ ଇଚ୍ଛା କରିଥିବା ଜାଗାକୁ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ହୋଇପାରେ। କ୍ୟାରିୟରକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁତୁଲ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସାଥ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ସରକାରୀ ଜବ୍ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ପଦବୀ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଗୁରୁଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଗୋଚର ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏହାକୁ ଆପଣ କେବେ ବି କମ୍ ହେବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବୁଧବାର ଆଉ ଗୁରୁବାର ଏହି ଦୁଇଟି ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଶୁଭ ରହିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରର ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପମାନ କରିପାରନ୍ତି। ପୁରୁଣା ନକାରାତ୍ମକ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କର ପୁନର୍ବାର ମନେ ପଡ଼ିବା କାରଣରୁ ମନ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟଥିତ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଈର୍ଷା କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛନ୍ତି। ମାର୍କେଟିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯେତେ ଅଧିକ ମେହନତ କରିବେ, ଯେତେ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ତାହା ତୁଳନାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଲାଭ ବହୁତ କମ୍ ଉପାର୍ଜିତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷମତା ପ୍ରତି ସନ୍ଦେହ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ନେଣଦେଣ ମାମଲା ଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରିବେ ତାହାକୁ ଚୁକ୍ତି କରିଦେବାର ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତୁ। ଶନିବାର ଦିନ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ବଡ଼ ବିଜନେସ୍ ଡିଲ୍ ରହିଛି ତେବେ ସେଥିରୁ ଆପଣ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ। କହିବାର ମାନେ ଯେ ଶନିବାର ଦିନ ଆପଣ କୌଣସି ବି ବିଜନେସ୍ ଡିଲ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ପାଇଁ ପ୍ରତିକାର ରହିଛି ଗଣେଶ ଚାଳିଶା ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ମକର ରାଶି, ଏହି ସପ୍ତାହଟି ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ କରାଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଯାହା ଅଟକି ରହିଥିଲା ସେହି କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଅଟେ। ଘର ପରିବାରରେ ଆପଣଙ୍କର ବାତାବରଣ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଜବ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ପଦ ଉନ୍ନତି ମିଳିବାର ବହୁତ ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ରହିଅଛି। ବେପାରରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଗତି ଦେଖାଦେଉଛି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କାମ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ସମାଜ ପ୍ରତି ଆପଣ ଜିମ୍ମେଦାର ରହିବେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର କାମ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶଂସା ହେବ ବା ଆପଣ ପ୍ରଶଂସାର ପାତ୍ର ବନିବେ। ସପ୍ତାହର ଶେଷରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହିତ ପାର୍ଟି କରିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ରବିବାର ଦିନ କୌଣସି ଦୂରଯାତ୍ରା କରିବାରୁ ଆପଣ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ। ଉତ୍ତେଜନା କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ରକ୍ତଚାପ ବଢ଼ିପାରେ। ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚର ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିପାରେ। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଜିମ୍ କିମ୍ବା ଖେଳକୁଦରେ ଅଧିକ ସକ୍ରିୟ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇକରି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ଆପଣ ଖସା ମିଶ୍ରିତ ଦୁଗ୍ଧ ନେଇକରି ଅଭିଷେକ କରାନ୍ତୁ। କୁମ୍ଭ ରାଶି, ଏହି ସପ୍ତାହଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ରହିଅଛି। ଆପଣ ଏହି ସପ୍ତାହଟିରେ ସୁଖ ସୁବିଧା ଗୁଡ଼ିକର ଆନନ୍ଦ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଡିଲ୍ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ବନୁଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ନୂତନ ଚାକିରି ମିଳିପାରେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଜବ୍ ବା ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରି ଜୀବନ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ଏହି ଦୁଇଟିକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିପାରିବେ। ବିପରୀତ ଲିଙ୍ଗ ମିତ୍ରମାନଙ୍କ ସହିତ, ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ଅଧିକ ସମୟ ବ୍ୟତୀତ କରିବାର ପ୍ରୟାସ କରିବେ। ସମ୍ପତ୍ତିରେ ନିବେଶ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କର ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁକ୍ରବାର ଏବଂ ଶନିବାର ଏହି ଦୁଇଟି ଦିନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଦିନ ରହୁଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଆପଣ ଛୁଟି ନେବାର ବିଚାର ବନାଇ ପାରନ୍ତି, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଆପଣ ପରିବାର ସହିତ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିପାରିବେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କଥା ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ, କାହିଁକିନା କିଛି ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ କାମର ପ୍ରଶଂସା କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆପଣଙ୍କ କାମର କ'ଣ ଖରାପ ରହିଛି ସେଇଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ବାହାର କରିବେ, କ'ଣ କମି ରହିଛି ସେଇଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ମୌସୁମୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ସମସ୍ୟା ହୋଇପାରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଦାଦା କିମ୍ବା କକା ପୁଅ ଆପଣଙ୍କର ଦାଦା କିମ୍ବା କକା ପୁଅ ଭାଇମାନଙ୍କ ସହିତ କିଛି ବି ମତଭେଦ ରହିଥିଲା ତେବେ ତାହା ପୁଣି ଥରେ ଆପଣଙ୍କର ହେବାର ଦେଖାଦେଉଛି। ତେଣୁ ଏହିସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ
प्रतिकार रही आपण हनुमान चालीसा प्रत्येक दिन सकाळे एवं संध्या समय पाठ करंतु आपण को लाभ प्राप्ति हेबो। एहा सहित मंगलवार आउ बुधवार यही दुईटी दिन आपण बहुत कमजोर रही। मीन राशि बंधु बांधव मान साहाय्य आपण को कौन शुभ समाचार मिलवार जुग बनुअछि। छात्र छात्री माने पाठ पढ़ा को नहीं करी बहुत ध्यान देवे। युवक मानंकु बा युवती मानंकु रोजगार एक नूतन अवसर प्राप्ति हेबो। इंजीनियरिंग पढ़ुथिबा स्टूडेंट्स मानंक पई बा विद्यार्थी मानंक पई सप्ताह बहुत भल रहिबो। घर लोक मानंकर स्वास्थ्य बहुत भल रहिबो। भविष्य को नहीं करी आपण योजना प्रस्तुत करि पारंती। सप्ताहर मध्यम भागरे आपण जीवन साथी सहित बहुत भल समय अतिबाहित करिवे। सोमवार आउ मंगलवार यही दुईटी दिन बहुत आपणक पई भल रही अछि। किंतु महिला जातकधारी मानंक पई सेमानंक मूड रे किछि उच्च नीच होई पारे। बहुत अधिक परिश्रम करिबा परे मध्य अपेक्षाकृत बा जेतिक आपण इच्छा करितिले सेतिक परिणाम आपणक न मिलिबा कारणर आपण टिके चिंतित होई पड़िबे। पितांक सहित अजथारे जुक्ति करिबा एहा उचित होई न थाए। आपणक स्वास्थ्य रे टिके चिड़चिड़ापन देखादेव। लिवर को नहीं करी जो रोगी मान अच्छा से समस्या टिके बढ़ी पारे। बुधवार दिन आपणकर स्वास्थ्य को नहीं करी टिके कमजोर रहिबो। जीवन शैली रे सुधार करिवार आवश्यकता रही। किछि सहयोगींकर मूर्खता कारण आपणकर काम बिगड़ी जाय पारे। गुरुवार दिन धन कमीर सामना करबा पई पड़ी पारे। तेबे सेथिपई प्रतिकार रही। तुलसी चौरा सम्मुख रे आपण घीयर दीप प्रज्वलन करंतु। तेबे बंधुगण यह तो थिला एही सप्ताहर साप्ताहिक राशिफल संपर्क रे। आशा करुछि आपनकु मोर एही भिडियोटी निश्चय रूप से भल लागिछि। जदि भिडियोटी भल लागिछि आ एपर्यंत आपण मोर एही चैनलटी को सब्सक्राइब करि नाहंती ताहाले चैनलटी को सब्सक्राइब करि नियंतु। आ भिडियोटी को जदि लाइक मध्य करि नाहंती ताहाले लाइक करि कमेंट बॉक्स रे आपनकर इष्ट देवंकर नाम लिखि दियंतु। एहा सहित आपनकर केउ राशि लिखि दियंतु। नचेत जय जगन्नाथ जय माता लक्ष्मी निश्चय रूप से लिखि दियंतु। तो आपणकर दिन गुड़िक मंगलमय रहू। यह ही ईश्वर निकटर मोर प्रार्थना। रहुछि। धन्यवाद।